کراچی کے مختلف علاقوں میں رات گئے کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش. گرو بندر گارڈن، امیجنر روڈ، ناظم آباد، لانڈی اور فرنگی میں ہلکی بارش. محکمہ موسمیات کی آج سے منگل تک موسلا دھار بارش کی پیش گوئی. مانسون کا تیسرا اسپیل آج دوپہر راجستھان سے سندھ میں داخل ہوگا. اندرون سندھ کے کئی شہروں میں بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا. نشیبی علاقوں اور سڑکوں پر پانی جمع. آزاد کشمیر میں تیز بارش کا سلسلہ جاری. ندی نالوں میں طغیانی. بحیرہ عرب میں آبادی کو خطرہ لاحق ہو گیا. پنجاب کے علاقوں خانیوال اور میاں چنو میں بھی بارش. سڑکیں اور گلیاں تالاب بن گئیں. کشمیر، مری، ابد آباد، گلگت اور اسکردو میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ. مسافر اور سیاح موسمی حالات کو مد نظر رکھ کر سفر کریں، محکمہ موسمیات کی ہدایت. ملک میں کرونا کے وار جاری. مزید 3 افراد جاں بحق. 532 نئے کیسز رپورٹ. مثبت کیسز کی شرح 2.74% ریکارڈ. NIH کے مطابق کورونا کے 179 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. لاہور کے علاقے بادامی باغ میں فائرنگ سے سیکرٹری پنجاب بار کونسل محمد اشرف جاں بحق. ملزمان فرار ہو گئے. صدر مملکت نے ملک میں نئی حکومت کے ٹویٹر پر تجویز دے دی. لکھا کہ ہم ایک امتحان سے گزر رہے ہیں. جمہوریت، میڈیا اور اسٹیبلشمنٹ کو ایسی حکومت کے لیے کام کرنا ہوگا جو پاکستانی عوام کی امنگوں کے مطابق ہو. جمہوریت کو مفاد پرستوں کے ہاتھوں ہائی جیک نہیں ہونے دیا جا سکتا. سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال کے خلاف طیبہ گل کو ہراساں کرنے کا معاملہ. وفاقی حکومت نے 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی. کمیشن کے سربراہ نیشنل کمیشن ہیومن رائٹس کی چیئرپرسن رابعہ جویریہ آغاز ہوں گی. حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ خطرے سے دوچار. سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ بعد النظر میں غلط قرار دے دی. کہا حمزہ شہباز کل تک بطور ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کام کریں گے. حمزہ کے امور کی نگرانی سپریم کورٹ خود کرے گی. چودھری شجاعت کا خط دیکھنا چاہتے ہیں چیف جسٹس کے ریمارکس. بتائیں کس طرح 10 ووٹ مسترد کیے گئے. دوست محمد مزاری کے وکیل سے عدالت کا سوال. طلبی کے باوجود ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی عدالت میں پیش نہیں ہوئے. وزارت اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کیس کی سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دے دیا جائے. حکمراں اتحاد کا مطالبہ. مشترکہ اعلامیے میں کیس اہم قومی، سیاسی اور آئینی معاملہ قرار. سیاسی عدم استحکام کی بھاری قیمت ادا کرنے کا دعویٰ. عمران خان پر سیاست میں انتشار پھیلانے کا الزام بھی لگا دیا. اگر اس دن سنڈے کو عدالت کھل گئی تھی تو کل رات کو بھی کھل جانی چاہیے تھی. یہ فیصلہ کل رات ہی ہو جانا چاہیے تھا. اگر نہیں تو آج ہو جانا چاہیے تھا. یہ آج رات لگتی، کل کا دن لگتا. اس چور کو دوبارہ ایک عبوری وزیر اعلیٰ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کیس کل تک ملتوی ہونے پر پی ٹی آئی ناراض. شہباز گل کہتے ہیں حمزہ کو دوبارہ عبوری وزیر اعلیٰ بنانے کی کیا ضرورت تھی. نئے انتخابات کرانے کا مطالبہ بھی کر دیا. فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو انتخاب میں شکست ہوئی تو خط نکال لائے. پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر چابی والا کھلونا ثابت ہوئے. چودھری شجاعت کا فیصلہ ان کی اپنی جماعت نے تسلیم نہیں کیا. جو 186 کا واضح مینڈیٹ چودھری پرویز الہی کو پنجاب اسمبلی نے دیا ہے، اس مینڈیٹ کو چھیننے میں، اس مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ مارنے کے اندر ڈپٹی اسپیکر نے چابی والے کھلونے کا کردار ادا کیا ہے. نون لیگ نے پنجاب کی سیاسی بحران کی ذمہ داری سپریم کورٹ پر ڈال دی. مریم نواز کا ایک ہی بینچ سے مخصوص فیصلے جاری ہونے اور تمام وزن ایک ہی پلڑے میں ڈالنے کا الزام. واضح کر دیا ایسے فیصلوں کے سامنے سر جھکانے کی توقع نہ رکھی جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو رن آف الیکشن ہوا سپریم کورٹ کے حکم کے تحت، حمزہ شہباز شریف صاحب کے ووٹ جو تھے وہ 179 اور وہ اکثریتی ووٹ سے جو ہے وہ کامیاب قرار دیے گئے.
हुकूमत ने हमजा शहबाज के बतौर वजीर आला इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक करार दे दिया। तहरीक इंसाफ ने जिस फैसले पर खुशियां मनाई वही उनके आड़े आ गया। राना सनाउल्लाह का तंज, पीटीआई के एहतजाज से निपटने के लिए पंजाब में रेंजर्स तैनात करने का ऐलान। जजमेंट को समझने का मामला ज्यादा है, ये आइन की तशरीह का मामला इतना नहीं है, क्योंकि आइन तो बड़ा क्लियर है। आर्टिकल 63A में साफ ये लिखा है कि पार्लियामेंट्री पार्टी ने फैसला करना है, और अगर पार्लियामेंट्री पार्टी फैसला करेगी और उसकी खिलाफ वर्जी होगी तो फिर ही आर्टिकल 63A लागू होगा। पार्लियामेंट्री पार्टी के फैसले के खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 63 लागू होगा। फिर पार्टी सरबराह जो मर्जी कहता रहे, ये आर्टिकल लागू नहीं हो सकता। पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की आज न्यूज के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने कहा, डिप्टी स्पीकर ने आर्टिकल 63A को नजरअंदाज करके संगीन गलती की। मेरी नजर में बहुत संगीन गलती की है डिप्टी स्पीकर साहब ने। कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि पार्टी हेड जो है वो डायरेक्शन दे सकता है और उसकी डायरेक्शन मुकद्दम है। आर्टिकल 63A बिल्कुल वाज़ेह है, पार्लिमानी पार्टी का रोल है, पार्लिमानी पार्टी ने डायरेक्शन देनी है। नून लीग के ज़ेर-ए-एहतमाम लाहौर के लिबर्टी चौक पर यौम यकजहती मनाया गया। पीटीआई के एक कारकुन भी शरीक हुए। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स गलत हैं। इमरान खान गालियां देकर मुतालबात तस्लीम कराते हैं। मैंने शुजात साहब से पूछा था कि आपने कोई लेटर लिखा है, तो उन्होंने कहा कि मैंने लेटर लिखा है, पर मैंने लेटर में ये लिखा है कि काफ लीग वाले किसी को भी वोट ना दें। ये तो शुजात साहब के अल्फाज थे कल। तो मैंने कहा जी फिर इसका मतलब ये है कि आपका दिल है कि परवेज साहब अभी इलेक्शन ना जीते। उस पर उन्होंने कहा नहीं, मेरा दिल है कि परवेज साहब चीफ मिनिस्टर जरूर बने लेकिन इमरान खान के ना बने। चौधरी शुजात इमरान खान के टिकट पर परवेज इलाही को वजीर आला बनाने पर तैयार नहीं थे। मोनिस इलाही की वजाहत, काफ लीग के सरबरा से तनाज़े की तरदीद, चौधरी शुजात पर किसी की तरफ से दबाव डालने का खदशा जाहिर कर दिया। इमरान खान साहब जब भी सियासत में मात खाते हैं तो वो कौमी इदारों को और सुप्रीम कोर्ट को सियासी तनाज़ात में मुलव्वस करके बेल आउट लेने की कोशिश करते हैं। इमरान खान इदारों को सियासी तनाज़ात में घसीट रहे हैं, इंतशार और अनारकी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। एहसन इकबाल की गुफ्तगू। कहा, ममनुआ फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं सुनाया जा रहा। उन्होंने कौन सी सुलेमानी टोपी पहन रखी है जो कानून से बालातर है। इमरान खान का मकसद है कि इस वक्त वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर रखे, इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट को अंडर प्रेशर रखे, इस वक्त वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखे और अंडर प्रेशर रख के सारे फैसले अपने हक में सुनाए। इमरान खान का एजेंडा एस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन और अदालत पर दबाव डालकर अपने हक में फैसले कराना है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील बेमन का इल्जाम, ब्लैकमेलिंग की सियासत के खात्मे का मुतालबा। फवाद चौधरी को सियासी मामलात में इदारों को मुलविस न करने का मशवरा दे डाला। जो 10 वोट कैंसिल किए उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इसलिए डिप्टी स्पीकर को बुलाया है कि वो आके बताएं कि उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन की है, जिस फैसले पे वो पहुंचे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कौन सा हिस्सा है। इदारा को मुतनाज़ा ना बनाएं, इलेक्शन की तरफ आएं। ऐसा ना हो बात इदारों के हाथ से निकल जाए और लोग किसी और तरफ चले जाएं। फवाद चौधरी का इंतबा, कहा, अवाम को दीवार से लगाया गया तो बात किसी और जाने भी जाएगी। नून लीग पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ट्रेंड चलाने का इल्जाम। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन। पहली कार्रवाई में अहम कमांडर समेत 3 दहशतगर्द धर लिए गए। दूसरे ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द मारे गए। गोला बारूद भी बरामद। आलमी इदारा सेहत ने मंकी पॉक्स वबा को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी करार दे दिया। हाई अलर्ट जारी। डायरेक्टर WHO कहते हैं कि वबा आलमी सतह के लिए हंगामी सूरत हाल का इशारा कर रही है। वबा को सही तशखीस करके रोका जा सकता है। अब तक 75 ममालिक में 16,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं।
फ्रांसीसी सदर का ईरानी हम मनसब को टेलीफोन, बाहमी ताल्लुकात समेत जौहरी मुआहदे पर तबादला ख्याल। मैक्रो का वियना मुज़ाकरात की मुअत्तली के बाद अदम पेशरफ्त पर मायूसी का इजहार, कहा 2015 का जौहरी मुआहदा अब भी मुमकिन है। ईरान जौहरी मुआहदे पर वापस आए और वादों पर अमल करे। रूस का यूक्रेन के वस्ती इलाके केरोतेहात पर ताज़ा हमला, 3 अफराद हलाक, 9 फौजी समेत 19 अफराद जख्मी हो गए। फौजी हवाई अड्डा और रेलवे का बुनियादी ढांचा तबाह हो गया। बंदरगाह ओडिशा पर मिसाइल हमले में कई कश्तियां तबाह हो गई। अमेरिका ने यूक्रेन को लड़ाका तैयारे भेजने पर गौर शुरू कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी कहते हैं कि लड़ाका तैयारे भेजने की फिजिबिलिटी पर काम हो रहा है, फौरी अमल दरामद नहीं होगा। $100 मिलियन के ड्रोन समेत $270 मिलियन की नई इमदाद का भी ऐलान।